Hi guys, hello. Today the topic of lecture is scoring matrices. Scoring matrices talks about alignment of sequences, and alignment means their similarity, identity or homology, whatever it might be. So for that reason we are taking this topic, scoring matrices. So then name implies scoring matrices. That means we are going to give a score for what? Matrices. And what are those matrices? Based on the alignment between the sequences, we get a matrix. Okay, and that matrix scores the similarity between the residues in the sequences. So that is given a score. Okay, that's where we given the topic, scoring matrices. ஸோ மேட்ரிசஸ்னால் இங்கே ஸ்கோரிங் மேட்ரிசஸ்னால் என்னது? ஒரு அளவு எடுக்கிறோம். ஸ்கோர்னால் என்னது? ஒரு ஸ்கோர் கொடுக்குறோம், அதாவது அது மதிப்பீடு கொடுக்குறோம். எதனுடைய மதிப்பீடு? மேட்ரிக்ஸை வச்சு மதிப்பீடு கொடுக்குறோம். மேட்ரிக்ஸ்ன்றது எப்படி உண்டாகுது? சீக்வன்சஸை நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? அதில் நம்ம ஸ்கோர்ஸை ஒரு மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால தான் இதுக்கு பேர் ஸ்கோரிங் மேட்ரிக்ஸ், ப்ளூரல் ஸ்கோரிங் மேட்ரிசஸ். அப்போ இது எக்ஸ்பிளைன் எப்படி பண்ணலாம்? So it is a measure of judging the quality. என்ன quality? Measure of judging the quality of alignment. Measuring the judging the quality of an alignment. Okay, so கம்பேர் பண்ணும்போது அலைன் பண்ணுறோம். அந்த அலைன்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்குன்றத நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெஷர் யூஸ் பண்ணுறோம். அதுதான் ஸ்கோரிங் மேட்ரிசஸ். ஓகே, இந்த ஸ்கோரிங் மேட்ரிசஸ் இப்போ மெஷர் பண்ணுறோம் இல்லையா? எதை வச்சு மெஷர் பண்ணுறோம்? இன் ரிலேஷன் டு அதர் அலைன்மெண்ட்ஸ். இன் ரிலேஷன் டு அதர் அலைன்மெண்ட்ஸ். ஸோ scores are given not only for one alignment, multiple. That means same, for example, sequence 1 and sequence 2 are compared. They are given different scores by aligning in a different way. Among that, it is chosen which is the best score. So adha in relation to other possible alignments. So inga possible note panikonga. In relation to possible alignments, that is we are giving a scoring system. Ipo purida? So measure of judging the quality of an alignment in relation to other possible alignments. Okay, so we need good alignment. So scoring matrix appo good score venona good alignment theva. Okay, இப்போ இந்த ஸ்கோரிங் மேட்ரிசஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். the real picture ஸ்கோரிங் மேட்ரிசஸ்ன்றது எப்படி உண்டாகுது அப்படின்றது. So here you are seeing a picture now, right? So here there are two sequences, that is from human and as well as from pig. It is an amino acid sequence and their accession numbers are also given. So from human some random sequence anyhow, but amino acid sequence, protein sequence. So இதில் queryன்றது நம்ம கொடுத்த query sequence, subjectன்றது அது கிடைச்ச மேட்ச். சரியா? இப்போ இதில் பாருங்கள், எங்கெங்கெல்லாம் அந்த மேட்சஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் என்ன காட்டுது? நடுவில் அந்த கிரே ரெசிடியூஸ் எல்லாமே ஐடென்டிக்கலாக இருக்கிறது காட்டுது. இங்கே எம்எம் இருக்குன்னா எம். அண்டு சில இடத்துல நீங்கள் பார்க்கலாம் ப்ளஸ்ன்ற ஒரு சைன் கொடுத்துருக்காங்க. தட் டினோட்ஸ் it is not an identical but somewhat similar. இப்போ கேன்றது என்ன? லைசின். இங்கே ஆர்ன்றது அர்ஜினைன். ஸோ அதுக்கு அந்த இடத்துல வரலாமா வேணாமான்றது ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. தட் மீன்ஸ் தட் ஆர் நாட் ஐடென்டிக்கல் பட் they are given a score, something like that. And you can see somewhere gaps are also there. That denotes they are not perfectly aligned. ஸோ இது மாதிரி தான் ஸ்கோரிங் மேட்ரிசஸ். இதை பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் எப்படி அந்த ப்ளஸ் கொடுக்குது, கேப் வருது அப்படின்றது. ஸோ அந்த ஸ்கோரிங் மேட்ரிக்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் வரும்.
ஸோ இந்த பெரிய ரியல் பிக்சரை காமிச்சேன். இப்போ இதுவே வந்து ஒரு ஸ்மால் சீக்வன்ஸில் எக்ஸாம்பிளோட காட்டுறேன் நான் உங்களுக்கு எப்படி இந்த ஸ்கோரிங் மேட்ரிசஸ் வந்து 2 சீக்வன்ஸ் நம்ம இப்போ டெஃபினேஷன் மாதிரி பார்த்தோம் இல்லையா, அதை நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே, ஹியர் பாருங்க. ஸோ we have taken certain residues here in the first sequence. So this much residues are there from starting from G to A. This is the second another sequence, maybe a query sequence or anything. So now these two has to be compared and we have to align this sequence alignment and given a score. இப்போ இது வந்து 3 different ways it is given matched. So that is how it is done actually. Okay, automatically it will not go G to G அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாது. ரேண்டம் பாசிபிலிட்டிஸ் எப்படி எப்படிலாம் மேட்ச் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் செக் பண்ணுவோம். இங்கே 3 வேஸில் நான் காமிச்சிருக்கேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாசிபிலிட்டி பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஜி கூட மேட்ச் ஆகுது, இந்த ஏ இது கூட மேட்ச் ஆகுது. ஸோ இப்படி தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குது. ஏன்னா இந்த ஜிஏ அப்படின்றது வரதுனால ஜிஜிஏன்னு வராமல் ஜிஏன்னு வரணும் இல்லையா, அப்போ ஜிஏன்னு இங்கே வருது. அதனால் இது ரெண்டுத்தையும் மேட்ச் பண்ணுது. ரிமைனிங் ரெசிடியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே மேட்ச் ஆகலை. அப்போது இதில் வந்து 2 மேட்ச் இருக்குது கரெக்டாக, ஜிஜி ஏஏ. பட் மிஸ் மேட்சஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 4 மிஸ் மேட்சஸ் டிசிஜிஏ. ஸோ இங்கே ஏக்கு பதிலாக டிசிக்கு பதிலாக சி இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் மிஸ் மேட்ச் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுது. அண்டு எங்கே வந்து ரெசிடியூஸ் இல்லை, அதனால் கேப்ஸ் வந்து 0ன்னு காட்டுது. ஸோ ஸ்கோரிங் மேட்ரிக்ஸில் இந்த 3 டேர்ம் வரும், மேட்ச்சு, மிஸ் மேட்ச்சு, கேப். ஓகேவா? இப்போ இது ஒரு பாசிபிலிட்டி. Next we are going to see another possibility. இதில் பாருங்க. Now this first letter G is matched with the same first letter G and இங்கே A க்கு பதிலாக இங்கே G வந்துச்சு. So it is a mismatch and rest of the residuesல A, T and T வந்து மேட்ச் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் 2 mismatch திருப்பி A வருது. அப்போ டோட்டலாக there are 4 matches and 3 mismatches, 0 gaps. சரியா? இப்போ 2 மேட்சஸ்லேருந்து 4 மேட்சஸ். இப்போது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் இங்கே அப்ளை ஆகும்னு சீக்வன்ஸ் அலைன்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். ஸோ திஸ் அலைன்மெண்ட் இஸ் பெட்டர் தேன் த ப்ரீவியஸ் அலைன்மெண்ட். இங்கே வெறும் 2 மேட்ச் தான் வருது, 4 மிஸ் மேட்ச் வருது. பட் இங்கே 4 மேட்சஸ் வருது, 3 மிஸ் மேட்சஸ் வருது. இப்போ இன்னொரு பாசிபிலிட்டி பார்க்கலாம். இங்கே வந்து பாருங்கள். ஸோ சிமிலர் டு ப்ரீவியஸ் அலைன்மெண்ட் பட் தேர் இஸ் அ மைனர் சேஞ்ச். ஸோ ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஜிக்கு ஜி இருக்குது, ஏ மிஸ் மேட்ச் இருக்குது, ஏக்கு ஏ மேட்ச் ஆகுது. பட் the fourth residue இங்கே டீக்கு டி மேட்ச் பண்ணாமல் ஒரு கேப் விடுறோம். ஒரே ஒரு கேப் இன்சர்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அடுத்த லெட்டர் மேட்ச் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இந்த 4th லெட்டர் மேட்ச் ஆகுது பதிலாக இங்கே கேப் விட்டால் இந்த டீக்கு டி மேட்ச் ஆகுது, வேறு சிக்கு சியும் மேட்ச் ஆகுது. இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு பாசிபிலிட்டியில் இங்கே வந்து கன்சிடர் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு விட செகண்ட் பெட்டர் ஆச்சுல்ல. இந்த ஜியை வந்து ஒரு பிளேஸ் கேப் விட்டு பண்ணும்போது இந்த ஜி வந்து இங்கே கொண்டாடும்போது இங்கே மேட்சஸ் வந்து 4 வந்துடுச்சு, இங்கே 2லேருந்து 4. அதே போல் இங்கேயும் வந்து ஒரு கேப் உண்டாக்குறாங்க, இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க. அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அடிஷ்னலாக இங்கே 3 மேட்சஸ் வருது. அப்போது ஆல் டுகெதர் ஸோ இங்கேயும் வந்து ஒரு இங்கேயும் ஒரு கேப் விட்டுருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ இந்த டிசிக்கு அப்புறம் இந்த கேப் வந்து இங்கே கொடுக்காம இப்போ இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இன்னொரு மேட்சும் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அப்போ ஆல் டுகெதராக இதில் இந்த அலைன்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா there are totally 5 matches. There is only 1 mismatch, okay, given with the 2 gaps. Now you can probably judgment னு ஒரு வாக்கியம் நான் சொன்னேன் இல்லையா. So this is how it is being judged. இப்போ இந்த 3த்துல உங்களுக்கு எதில் வந்து அக்யூரசி அதிகமாக இருக்கும், இதில் தான் இருக்கும். Because there are 5 matches compared to all previous things. There are 5 matches and mismatch போது நம்ம அதை வந்து குறைக்கணும். இதை மேட்ச் அதிகமாக்கணும், மிஸ்மேட்சை குறைக்கணும். So from 3 to it is now decreased to only 1 mismatch when there are 2 gaps inserted. So இப்படி தான் வந்து அந்த சீக்வன்ஸ் கரெக்டாக அலைன் ஆகும் அப்படின்றது வந்து பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸில் அந்த சாஃப்ட்வேரில் சீக்வன்ஸ் அலைன் பண்ணி ஸ்கோர் பண்ணி நம்மளுக்கு அவுட்புட் கொடுப்போம். இப்போ இதுதான் ஸ்கோர்ஸ். புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ அப்போ ஆக்சுவலாக என்ன நடந்திருக்கலாம், இப்போ நமக்கு வந்து நம்ம வந்து டிஎன்ஏ பிசிஆர்லேருந்து சீக்வன்ஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஏசிடிஜின்னு எல்லாம் கிடச்சிரும். இன்னொரு சீக்வன்ஸ்லேயும் இப்படி கிடச்சிரும். மேட்ச் பண்ண பார்க்கும்போது தான் தெரியும் எது நம்ம கரெக்டுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அதான் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் நான் சொல்லியிருப்பேன்ல, அது எல்லாமே பண்ணும். ஆனால் கரெக்டாக எது ஜட்ஜ் பண்ணுறது அதுவே ஒரு அவுட்புட் கொடுக்கும். பட் நம்மளும் வந்து இது பண்ணணும். அப்போது இது வந்து பயாலஜிக்கலாக என்ன நடந்திருக்கும் எவல்யூஷனில்,
ஸோ இங்கே வந்து ஒன்று இந்த T என்ற நியூக்ளியோடைட் வந்து இன்சர்ஷன் மியூட்டேஷன் நடந்திருக்கும், இல்லை இந்த சீக்வன்ஸில் வந்து டெலிஷன் மியூட்டேஷன் நடந்திருக்கும். அதே போல் இந்த இடத்துலையும் இன்சர்ஷன் ஆர் டெலிஷன். அதனால தான் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸில் ஒரே வேர்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அது இன்சர்ஷனும் சொல்ல முடியாது, டெலிஷனும் எதுன்னு கரெக்டாக சொல்ல முடியாது. ஆனால் ஒரு மியூட்டேஷன் நடந்திருக்கு. ஸோ த ஷார்ட்லி தே ஆர் கால்ட் அஸ் indels. So இங்கே பிளாக்ல இருக்கு. ஸோ indels. ஓகே, ஸோ indels, insertion deletion. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் how ஸ்கோரிங் மேட்ரிக்ஸ் ஆர் being done. இப்போது இந்த ஸ்கோரிங் மேட்ரிசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக தான் சொல்லியிருக்கேன். there are different types of scoring matrices. இப்போ இந்த கேப்ஸ்ன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த கேப்ஸ்லேயே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ அந்த கேப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா there are 4 or 5 types are there. The first one is இந்த கேப்ஸுக்கு வந்து இதுக்கு ஒரு ஸ்கோர் கொடுப்பாங்க. அதாவது பாசிட்டிவ் ஸ்கோரில் நெகட்டிவ் ஸ்கோர் கொடுப்பாங்க. மேட்சாக இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ் ஸ்கோர் கொடுக்கலாம், அதுவே கேப்ஸ் வந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ் ஸ்கோர் கொடுக்கணும், இல்லை 0 அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுக்கணும் இல்லையா. அப்போ அது வந்து இட் இஸ் நாட் எ பாசிட்டிவ் வேல்யூ. நெகட்டிவ் வேல்யூ போது அது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா பெனால்ட்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் நோன் அஸ் கேப் பெனால்ட்டி. இந்த டேர்ம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்கோரிங் மேட்ரிக்ஸில், அதனால தான் இதை சொல்கிறேன். ஸோ இட் இஸ் நோன் அஸ் கேப் பெனால்ட்டி. ஓகே, இந்த கேப் பெனால்ட்டின்றது எப்படி கொடுக்குறாங்க? பெனால்ட்டினா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, ஸ்போர்ட்ஸில் ஃபுட்பால் எல்லாம் பெனால்ட்டி கொடுப்பாங்க இல்லையா, அதே மாதிரி இங்கே வந்து இது வந்து ஸ்கோர் பண்ணும்போது எல்லாமே இது வந்து +1 இப்போ ஜிக்கு ஜி ஏகே வருதுன்னா இதெல்லாம் +1 எடுத்துக்கும். அதுவே இந்த மாதிரி கேப் பெனால்ட்டி வரும்போது இங்கே -1 அது மாதிரி கொடுக்கும். நிறைய கேப் உண்டாகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, மைனஸ் வருது. அப்போது சக்ஸஸிவ் கேப்ஸுக்கு அதுக்கு ஒரு விதமான பெனால்ட்டி கொடுக்கணும் இல்லையா. அதில் வந்து நிறைய டைப் இருக்குது. எப்படி அது வந்து நம்ம கேப்புக்கு வந்து எப்படி வந்து ஸ்கோர் கொடுக்கணும், பெனால்ட்டி வேல்யூஸ் கொடுக்கணுன்றது அதை வச்சு there are 5 types ஆக்சுவலி. நம்ம ஒவ்வொன்றும் ரொம்ப டீப்பாக போக தேவையில்ல, என்ன டைப்ஸ்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. The first one is கான்ஸ்டன்ட் கேப் பெனால்ட்டி. கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரே வேல்யூ எவ்வளோ கேப் இருந்தாலும். அப்புறம் லீனியர்னா 4 கேப் இருக்குன்னா -4 அந்த மாதிரி. இங்கே 4 கேப் இருந்தாலும் ஒரே வேல்யூ தான், மேபி 0 இல்லை -1 அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. எக்ஸாம்பிளோட காட்டலாம், அது ரொம்ப உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்குது, அதெல்லாம் தேவையில்லை, நம்மளுக்கு தெரிஞ்சால் போதும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அஃபைன்னு ஒரு இருக்குது. தேர் பேஸ்ட் ஆன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஒரு ஃபார்முலா வச்சு அதுக்கு நம்ம கொடுப்பாங்க. அதே போல் கான்வெக்ஸ்ன்னு ஒரு கேப் பெனால்ட்டி கொடுப்பாங்க, கான்வெக்ஸ். அண்ட் த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரொஃபைல் பேஸ்ட். பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸில் ப்ரொஃபைல் பேஸ்டுனா அது வந்து டிபெண்டிங் ஆன் த மோட்டிவ் அண்ட் டொமைன்ஸ், ப்ரோட்டீன் டொமைன்ஸ், அதை வச்சு கொடுக்குற கேப் பெனால்ட்டி. ஸோ தேர் ஆர் 5 types of கேப் பெனால்ட்டிஸ்: கான்ஸ்டன்ட், லீனியர், அஃபைன், கான்வெக்ஸ் அண்ட் ப்ரொஃபைல் பேஸ்ட். ஸோ இப்போ இந்த கேப் பெனால்ட்டிஸ்க்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன், இதோட இந்த டாப்பிக்கை வந்து முடிச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ பாருங்கள், wherever there are matches it is given a score 1. If there is a mismatch it is given a value -1. Okay, so 1 plus -1. But if there are gaps in between arising it is given a score. அதுதான் அது பொறுத்து மாறும். இங்கே -3 எப்படி கொடுத்துருக்காங்க சார்னு கேட்டால் அது இந்த 5 டைப்ஸில் ஏதாவது ஒரு டைப் வரும். பட் பாருங்கள், சக்ஸஸிவ் கேப்ஸ், ஃபஸ்ட்டு கேப்பு, செகண்ட் கேப் இருக்குது. இதுவே இங்கே ஒரே ஒரு கேப் இருந்தால் வெறும் -1 ஆர் அது மாதிரி வந்திருக்கும். 2 கேப் இருந்தனால ஸோ ஹை ப்ரியாரிட்டிங்கிற வருது, -3 -1. இதுவே 3 வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, மேபி ஃபஸ்ட் ஒனுக்கு வந்து -4, அதுக்கப்புறம் -2 -1 அந்த மாதிரி கொடுக்கும். ஸோ இப்படி தான் வந்து கேப் பெனால்ட்டி வேல்யூஸ் கொடுப்பாங்க. டோட்டலாக இப்போ அலைன்மெண்ட் ஸ்கோர் எவ்வளோ அப்படின்னா இதெல்லாம் கூட்டணும், எங்கெங்கெல்லாம் மிஸ் மேட்ச் எல்லாத்தையும் கூட்டுங்க. ஸோ 1 1 2 3 4 5 6 7 வருது. ஓகே, 3 4 5 6 7 ஓகேவா? ஸோ இதில் எத்தனை மிஸ் மேட்ச் இருக்குது, கேப் பெனால்ட்டி இருக்குது, -3 -1. ஸோ அது வந்து கூட்டும்போது 7 - 4 இஸ் ஈக்குவல் டு 3. ஓகே, ஸோ யூ ஹேவ் டு லீவ் திஸ் மிஸ் மேட்சஸ், அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. ஸோ இதெல்லாம் கூட்டும்போது உங்களுக்கு வந்து 7 - 4, ஸோ டோட்டல் வேல்யூ 3. இப்போ இதே சீக்வன்ஸை வேறு விதமாக நான் முன்னாடி காமிச்சேன்ல, அது மாதிரி மேட்ச் பண்ணி இதை விட ஹையர் வேல்யூஸ் வந்துச்சுன்னா அதை எடுத்துக்குவோம், கம்மியான வேல்யூஸ் வந்துச்சுன்னா இதை தான் எடுத்துக்குவோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் ஸ்கோரிங் மேட்ரிசஸ் ஆர் பீயிங் ஸ்கோர். இப்போ இது வந்து டிபெண்டிங் ஆன் த சீக்வன்ஸ் there are most commonly used scoring matricesனு ஸ்டாண்டர்டாக சிலது இருக்குது. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாசம் அண்ட் பேம் அப்படின்னு 2 சொல்லுவாங்க. இது 2 தான் காமனாக யூஸ் பண்ணுறது ஸ்கோரிங் மேட்ரிசஸில்.
இது இல்லாமல் டாட் பிளாட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸில் எல்லாரும் படிக்கிறது, ஸ்கோரிங் மேட்ரிசஸில். இது மூணு வந்து ஒரு கிளாசிக்கலாக படித்து வச்சுப்பாங்க. இது எல்லாமே நிறைய இருக்குது. But these things, every bioinformatician should know how this scoring matrices are being done based on this. So we will see these topics in next session. Okay. Now you have understood the topic scoring matrices. Thank you.